करत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए मारू महला पहला सच मेले शब्द मिलाए जां तिस पाणा सहज समाए त्रिभुवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पति जय अलख अपेवा भगतां का गुणकारी करता बख्श लए वड्याई है दे दे पोट न आवे साचे लै लै मुकर पौंदे काचे मूल न बूझै साच न रीजै दूजै परम पुलाई है गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती मन मुख सोए रहे से लूटे गुरमुख साबत पाई है गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती मन मुख सोए रहे से लूटे गुरमुख साबत पाई है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जिस दे 16 पदे हैं, पहले 4 बंदां दी पदियां दी विचार
ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਸੋਈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
बैठी हुई गुरु प्यार वाली संगत, आओ जी जिस शब्द की अज आपां ने विचार करनी है, जो लड़ीवार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की कथा चल रही है, मारू सोलह बाणी अंदर अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे 1024 अंग ते ये शब्द अंकित है, जिसदा पाठ आप जी ने अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होरां पासों सरवण कीता है। पहले 4 पदियां दी आपां गुरु साहिब जी दी किरपा दा सदका अते आप संगत दी असीस दा सदका विचार करन दी निमाणी कोशिश करनी है। आओ जी सारे ही गुरु चरना ते सुरती बिरती द्वारा निभाइए सीस ते गुरु बख्शी फतेह सांझी करदियां होया सारे उचारण करिए जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मारू महला पहला। मारू राग अंदर धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की ये उचारण की हुई पावन बाणी है। साहिब फरमान करते ने, साचै मेले शब्द मिलाए, जां तिस भाणा सहज समाए। जो सच्चे परमेश्वर ने अपने नाल जिन्हां जीवां नूं मिलाउणा चाहिया, उन्हां नूं परमेश्वर ने शब्द नाल जोड़ के, शब्द नाल मेल के अपने नाल मेल लिया। असल विच शब्द दे नाल मिलना ही गुरु नाल मिलना है, अते गुरु नाल मिलना ही परमेश्वर नाल मिलना है। गुरु परमेश्वर अते गुरु की बाणी ये एक रूप ने। सानू गुरु साहिबां ने शब्द नाल जोड़िया है, बाणी नाल जोड़िया है। साडे सामने शब्द दे अखरी अर्थ करिए ते उस परमेश्वर दा हुक्म, शब्द दे अर्थ उपदेश भी आउंदे ने। साडे सामने उस शब्द दा रूप की है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी बाणी। तो साहिब कहंदे ने, जिहदे ते परमात्मा प्रसन्न हुंदा है, उन्हां नूं अपनी बाणी नाल जोड़दा है, ते जिहड़े ओदी बाणी नाल शब्द नाल जुड़ जांदे ने, समझो वो परमात्मा दे चरनां नाल जुड़ गए। क्योंकि साहिबां दे बचन ने, सतगुर बचन, बचन है सतगुर, पादर मुक्त जनावे गुरु। कहंदे सतगुरु अते बचन ओत पोत ने, इको ही रूप ने। ते ये जो गुरु का बचन है, गुरु का उपदेश ते शब्द है, ये जीव नूं मुक्ति दा पद्धरा रस्ता दसदा है। क्या बिल्कुल साफ ते पद्धरा रस्ता है। असी पढ़ते हाँ, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने। गुरबाणी जो आखदी है, सेवक बन के मन लईए। प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतक्षी कहंदे ए बाणी गुरु रूप धारण करके ही सेवक दा निस्तारा कर दिंदी है। तो साहिब कहंदे ने, साचा मेले शब्द मिलाई। साध संगत शब्द नाल मिलना की है। आपां सारे इत्थे गुरु चरनां विच आउंदे हां, किस मकसद वास्ते? आ शब्द नाल मिलन वास्ते। गुरु कीआं संगतां कोई बाणी नूं पढ़ के शब्द नाल मिलदा है, कोई बाणी दी विचार राही शब्द नाल जुड़दा है, ते कोई विरले विरले महापुरुष
ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪੰਖ ਦੇ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੜਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੀਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ 1 2 3 4 5 ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਢੂੰਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪੰਖ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੋਮਾ ਪੰਛੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਮਾਰਾ ਕਸੇ ਸਾਇਆ ਆਇਦ ਬਾਜ਼ੇਰ, ਦਰੋ ਦਸਤ ਬਾਗਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲਾਕ ਕਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੋਮਾ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਮਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪੰਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਾਨੋ ਸਰ ਸਰ ਮੈਨੇ ਤੀਰ, ਉਹਨੇ ਤੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਮਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪੰਖ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਖ ਨਾਮ ਲੈ ਸਰ ਜਗਿਆਸੀ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਵਤ ਪ੍ਰਭ।
ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਸਕੀ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਭਤੀਜੈ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ। ਜਿਸਕੇ ਚਾਕਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹਦਾ ਚਾਕਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਾਕਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਈ। ਚਿੱਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਜਿਸਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਸਕੀ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਭਤੀਜੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਸਕੀ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਹਦੀ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਦੀ,
ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੀਝ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਜੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ BA ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਔਗਣ ਵੱਖਰੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਐਸੀ ਰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਣ। ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ, ਹਸਤੀ ਚੁਨਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਰੇਤ ਵਰਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ, ਕੀਟੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਖਾਈ। ਇੱਕ ਚੀਟੀ ਕੀੜੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖੰਡ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਕੀੜੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੀ ਵਰਗਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੇ ਹੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮਾਲੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਏ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ, ਕੀੜੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ
ਹੰਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੰਸ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ परमात्मा ने इंसान ऐसा बनाया है कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि जिहदे अंदर सारे ही गुण होण, उहदे अंदर औगण भी होणगे। हाँ, ऐसा जरूर है भी किसी अंदर गुण ज्यादा हुंदे ने, किसी अंदर औगण ज्यादा हुंदे ने, ते भाई औगणा नूं छड्ड दिओ, गुण चुन लो। ये हंस बिरती है। जिहड़ा सिख है वो किसी दे औगणा ते बुरे कर्मां ते ध्यान ही नहीं दिंदा, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਥੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰ ਕੁਤਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਵਿਖੈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੰਤ ਨ ਕੋਏ, ਮਰਿਦ ਸੁਗੰਧ ਸੁੰਦਰ ਕਮਲ ਪਰ ਕੰਟਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਵੀ ਨੇ, इस करके गुण औगण सारियां दे अंदर ही हुंदे ने। गुणां दा गाहक बन के गुण लै लईए ते कीड़ी वाली बिरती वाला बंदा जे एक संगमरमर जिवें आ बिल्डिंग ते गुरु के दर अंदर कितनी सुंदरता है, कितनी सजावट कीती हुई है, गुरु हरकृष्ण साहब जी का दरबार सजे, ते जे कोई कीड़ी बिरती वाला बंदा वो आएगा, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 99 ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਔਗਣ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ 99 ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਨੇ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਾਚੇ, ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਚੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਬੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ, ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚਣ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਮੰਗਤੇ ਇੱਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता आराम। असी सारे भिखारी हाँ, उहदे दर ते मंगण वास्ते आए हैं। ते वो कैसा दाता है, वो लगातार दे ही जाता है। साध संगत, क्योंकि वो दयालु है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बख्शिश करते ने जफरनामे अंदर, कहते अमा बख्श बख्शिंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर। कहते ओ खता भाव गुनाह बख्श दिंदा है। गुनाह बख्शदा होण करके वो सबना नूं रिजक दिंदा है, सबना नूं रोजी दे जांदा है। साहब कहते दीनन की प्रतिपाल करे नित, संत उबार गनी मन गारै। पछ पशु नग नाग नरा तिप सर्व समय सबको प्रतिपारै। ओखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं करम विचारै। दीन दयाल दया निध, दीना ते दया करन वाला परमेश्वर दयालु है। ते ओदे पास किन्नी क दया है जी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे दया निध, ओ ते कहंदे दया दा खजाना है। दीन दयाल दया निध, दोखन देखत है। कहंदे संसारी जीवां दे ओ दोख भाव पाप अपराध माड़े कर्म देखदा ते है, पर देत ना हारै। पर फिर भी देण लग्या बासी नहीं करदा, दे ही जा रहा दे ही जा रहा। जेड़े दुखी ने ताई असी पढ़ते हाँ, पालै अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। वो अकिरत घना नूं भी पालदा है। अगले सवैये अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बख्शिश करते ने, दाहत है दुख दोखन को, दल दुजन के पल में दल डारै। खंड अखंड प्रचंड पहारन प्रेम, पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारै। फिर कहते ने पार न पाए सकै पदमा पत, वेद कतेव अभेद उचारै। रोज ही राज बिलोकत राजक, हर रोज ही राज तो भाव छुपा के कीते हुए काम। ते ज्यादातर छुपा के काम बंदा वो करदा है ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਬਿਲੋਕਤ ਮੈਨੇ ਦੇਖਦਾ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਜ ਬਿਲੋਕਤ, ਰਾਜਕ ਭਾਵ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨਾ ਟਾਰੈ। ਰੋਖ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਰੋਸ ਕਰਕੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਰੂਹਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੂਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਰੋਜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਾਲਦਾ ਨਹੀਂ। गुस्से विच आके साध संगत, एक भावपूर्त गाथा है कि हजरत इब्राहिम, उन्हां दा रोज दा नेम सी कि किसे लोड़वंद नूं, किसे गरीब नूं, किसे संत महापुरुष नूं प्रशादा छका के फिर आप छकदे सन। ते कुदरती कोई लोड़वंद, कोई महापुरुष संत ना आया ते 7 दिन गुजर गए। हजरत इब्राहिम आप भी 7 दिन भुखा रहा, प्रशादा नहीं छकिया। 7 दिनों बाद एक बजुर्ग आया, उन्हें कहा मैं प्रशादा छकना। हजरत इब्राहिम जी बहुत खुश होए कि चलो अज इनू प्रशादा छकावांगा ते मैनू भी प्रशादा मिलेगा। साध संगत, प्रशादा परोस के उहदे सामने रखिया ते जदों गराही तोड़ के अपने मूँह च पाउण लग्या ना, ते हजरत इब्राहिम ने उहदा हथ फड़ लिया। कहन लग्या जिस परमात्मा ने आ तैनू रोजी दिती है, उस खुदा दा शुकराना ते कर लै पहले। वो कहन लग्या खुदा दा शुकराना मैं नहीं करांगा। खुदा ने कहंदे अज तक मैनू दिता ही की है। कहन लगे मैं बजुर्ग हो चले, सारी जिंदगी मेरी लंघ गई, मैनू जिंदगी दी कोई चीज नहीं दिती। कहंदे उस खुदा दा मैं शुकराना नहीं करांगा। जे तू आखे तेरा शुकराना ते मैं 100 वार कर देंगा, हर गराही दे नाल तेरा शुकराना करांगा, पर खुदा दा मैं शुकराना नहीं करना। बड़े कबूल खुदा दे वास्ते बड़ा कम वक्त है, बड़ा नाम मुराद है ऐसे कबूल बोले।
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਜੁੜਨੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਖੁਦਾ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਥਾਲੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਭੋਜਨ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ हे ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਚੇ, ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਨਿਆਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ, ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ, ਕੱਚੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇ ਸੱਚੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ
ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਢ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਵਦ ਸੁਖਨ ਵਰ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰਦ ਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦਾਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰ ਸਮਾਨ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਉਪਲਬਧੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨਾ, ਤੇ ਕਰਨਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਿਣਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ, ਆਪਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਿੰਨੀ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਚੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝੈ ਸਾਚ ਨਾ ਰੀਝੈ, ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੂਲ ਨਾ ਰੀਝੈ ਸਾਚ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੇ ਰੀਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝੈ ਸਾਚ ਨਾ ਰੀਝੈ, ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦੂਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਾਚੇ ਕੀ ਲਿਵ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦਾ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਦਾ ਜਾਗ ਜਾਣਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਾਚੇ ਕੀ ਲਿਵ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਤੀ। ਜਾਗਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਹੈ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠੇ ਸਾਧ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ। ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰ ਆ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਸਾਬਤ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਲਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਾਬਤੀ ਵਸਤੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਬਤ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਲਹੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਨਗਰ ਪਰੇ ਠੱਗ ਹਾਰੇ। ਤੇ ਨਗਰ ਸੁੰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਧਨ। ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੇ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਿਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਕੀ ਲਿਵ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਤੀ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਿਵ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਚੇ ਕੀ ਲਿਵ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਤੀ, ਮਨਮੁਖ ਸੋਏ ਰਹੇ ਸੇ ਲੂਟੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਬਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਚੋਰ ਕਾਮ
ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਸੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ Hare Krishna